Hi students, welcome to our class. Today's topic is scalar product of two vectors. ஏற்கனவே நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தோம். அது two vectors ஓட addition, multiplication, subtraction எல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ scalar product of two vectors னா என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். அதோட definition: the scalar product or dot product of two vectors is defined as the product of the magnitudes of both the vectors and the cosine of angle between them. அதோட vectors அதோட cosine இது ரெண்டுக்கும் இருக்க angle தான் என்னன்னு சொல்றாங்க scalar product. அப்படி இல்லனா அத dot product அப்படினு சொல்றாங்க. Next, thus if there are two vectors a vector and b vector having an angle theta between them, இப்போ a vector b vector இருக்கு அப்படினா அதோட angle என்னது theta அப்படினு எடுத்துக்கிட்டோம்னா then the scalar product is defined as a vector dot b vector is equal to ab cos theta. அதோட scalar product எப்படி எடுத்துக்கோம் நம்ம ab cos theta ன்னு எடுத்துக்கோம். Here a and b are magnitudes of a vector and b vector. a b அப்படிங்கறது magnitude என்னன்னு சொல்லிருக்காங்க a vector and b vector ன்னு சொல்லிருக்காங்க. Next இதுக்கு சில ப்ராப்பர்ட்டீஸ் இருக்கு. ப்ராப்பர்ட்டீஸ் என்ன அப்படினா the product quantity a vector dot b vector is always a scalar. Product quantity a vector b vector எப்படி இருக்குமா எப்பவுமே scalar quantity தான் இருக்கும். If it is positive, if the angle between the vector is acute, அது acute angle இருக்கும்போது அதோட positive quantityல இருக்கு அப்படினா theta is lesser than 90 degree. theta ஓட angle எப்படி இருக்கணும் 90 degree விட லெஸ்ஸரா இருக்கணும். நெகட்டிவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா 90 டிகிரியை விட theta லெஸ்ஸரா இருக்கணும். 90 degree is lesser than theta. theta is lesser than 180 degree. ஓகேவா இந்த மாதிரி இருக்கணும் 90 degree நெகட்டிவ் ஆங்கிளில். நெக்ஸ்ட் the scalar product is commutative. commutative நான் ரெண்டு பக்கமும் என்ன பண்ணாலும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். அது commutative. இப்போ a vector dot b vector is equal to b vector dot a vector. நெக்ஸ்ட் vectors obey distributive law. distributive law என்ன பண்ணோம் vectors obey பண்ணோம். distributive law என்ன a vector dot b vector plus c vector is equal to, இப்போ இதோட இதை மல்டிப்ளை பண்ணா a vector dot b vector plus a vector dot c vector. இதுதான் என்னது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா. ஒன்றை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் ரெண்டு சைடும் அதுதான். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் the angle between the vectors theta is equal to cos inverse of a vector dot b vector divided by ab. theta is equal to என்னது cos inverse of a vector dot b vector divided by ab ன்னு சொல்லிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் scalar product of two vectors be maximum. அதோட two vectors ஓட scalar product எப்படி இருக்குன்னு சொல்றாங்க மேக்ஸிமமா இருந்ததுன்னா cos theta is equal to 1, that is theta is equal to 0 degree. cos theta வந்து 1 அப்படின்னா theta ஓட angle என்னன்னு சொல்லிருக்காங்க 0 degree. இந்த vectors are parallel. இது parallel இருந்தா மட்டும்தான் மேக்ஸிமமா இருக்கும். அப்போ a vector dot b vector maximum is equal to நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு ab. ஓகேவா a vector dot b vector maximum is equal to என்னது ab. next the scalar product of two vectors will be minimum எப்பனா அது anti parallel இருக்கும்போது minimum. cos theta is equal to -1 ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா theta ஓட வேல்யூ என்ன ஆயிடும் 180 டிகிரியா எடுத்துக்கும். அப்ப a vector dot b vector minimum is equal to -ab. அங்க 1 ன்னு இருந்தனால பாசிட்டிவ்ல இருந்தது. அதே மாதிரி என்னது பேரலா இருந்தது. ஸோ அங்கே ஏபி மட்டும் வந்தது. இங்கே வந்து மினிமம்னு இருக்கு. அதே மாதிரி 180 டிகிரி இருக்கு -1. ஸோ -ab. வெக்டார்ஸ் ஆர் இங்கே எப்படி இருக்கு ஆன்டி பேரலல். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் if two vectors a vector and b vector are perpendicular என்ன செங்குத்தா இருக்கு அப்படின்னா to each other, then their scalar product a vector dot b vector is equal to 0. scalar product ஓட a vector dot b vector என்னது 0 எடுத்துக்கலாம். because cos 90 என்னது 0. it is a mutually orthogonal. ரெண்டு சைடு ஈக்குவலா இருக்கணும். அதோட ஆங்கிள் தான் என்னது mutually orthogonal angle. next point, eighth point, the scalar product of vectors with itself is termed as self dot product. அது அதுக்குள்ள என்னவாயிடும் self dot product உருவாக்கிக்கும். அதுதான் என்னது scalar product ஓட வேல்யூ a vector square is equal to a vector dot a vector. அப்ப a என்னது a square. அப்ப a cos theta is equal to a square. அப்ப angle theta is equal to என்ன எடுத்துக்கலாம் 0 degree ன்னு எடுத்துக்கலாம். next one, the magnitude அதுலயே or norm of vector a vector is modulus a vector. அதான் magnitude a vector modulus a vector சொல்றோம் இல்லையா. அப்ப magnitude வந்தாவே என்ன பண்ணணும் நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் கொடுக்கணும். அப்ப a vector is equal to square root of a vector dot a vector. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் in case of
யூனிட் வெக்டார் n cap into n cap is equal to 1 into 1 into cos theta. அப்போ n cap ஓட வேல்யூ 1ன்னு வச்சுக்கோவேன். அப்போ இன்னொரு n cap ஓட வேல்யூ என்னது 1. அப்போ 1 into 1 என்னது 1 தான். அப்போ cos theta is equal to 1. அப்போ 1 into 1 into cos theta is equal to என்ன கொடுத்துருக்காங்க 1. இப்போ j cap into j cap, k cap into k cap எது எடுத்தாலுமே I cap into I cap எது எடுத்தாலும் அதோட ஆன்சர் வந்து என்னது தான் 1 தான். ஓகேவா, அதோட வேல்யூ என்னது 1ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், in the case of orthogonal unit vectors I cap, j cap and k cap, I into j cap, I cap into j cap into k cap is equal to k cap into I cap is equal to 1 into 1.1 cos 90 degree is equal to என்னது தான் 0. ஓகேவா. In terms of components, the scalar product of a vector and b vector can be written as எப்படி எழுதலாம், a vector dot b vector is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap dot bx I cap plus by j cap plus bz k cap னு எழுதலாம். இதில் I into I, j into j, k into k எல்லாமே என்ன ஆகிடும் 0 டர்ம்ஸ் ஆகிடுச்சு. 1 1 1 ஆகிடும். மீதி நமக்கு என்ன தான் இருக்கும் சொல்லுங்கள், ax bx plus ay by plus az bz ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ax bx ay by az bz ஏன்னா I cap into I cap, j cap into j cap, k cap into k cap இதுக்கு எல்லாமே ஆன்சர் என்ன ஆகிடும் 1 ஆகிடும். இருக்க அதர் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகிடும் 0வாக மாறிடும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட், the magnitude of vectors a vector is given by a vectorோட magnitude a vectorா இருக்குது அப்படின்னா அப்போ modulus a vector is equal to a is equal to square root of ax square plus ay square plus az square. ஏன்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஏற்கனவே, மாடுலஸ் அந்த சிம்பிள் வந்தாவே நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் ரூட் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம். இதில் வந்து கிராஃப் வந்து போட்டோம் அப்படின்னா ஹென்ஸ் சி வெக்டர் அண்ட் டி வெக்டர் ஆர் ஆர்த்தோகோனலாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு பாருங்கள், ஒர்க் டன் வந்து இந்த ஃபிசிக்ஸ் த ஒர்க் டன் பை அ ஃபோர்ஸ் எஃபெக்டர் டு மூவ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் த்ரூ அ ஸ்மால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஒரு சின்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிஆர் வெக்டர் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் W is equal to அதான் work done. ஓகேவா, W is equal to effector dot dr vector W is equal to FDR cos theta எழுதிக்கலாம். ஓகேவா, அந்த dr எப்படி பிடிச்சிருக்கோம் நம்ம cos theta பிடிச்சிருக்கோம். the work done is basically a scalar product. work done அப்படிங்கிறது என்னது தான் பேசிக்கலாக ஒரு ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் தான். ஓகேவா, பிட்வீன் த ஃபோர்ஸ் வெக்டர் அண்ட் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர். ஃபோர்ஸ் வெக்டர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டருக்கு ரெண்டுக்குமே எப்படி இருக்கு ஸ்கேலார் ப்ராடக்டாக இருக்குது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஒர்க் டனுக்கு அப்புறம் தேர் ஆர் அதர் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் என்ன இருக்குது, இன்னும் நிறைய ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது விச் ஆர் ஆல்சோ த்ரூ ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்ஸ். இது எல்லாமே எதில் தான் டிஃபைன் பண்ண முடியும், நம்ம ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்ஸால் தான் டிஃபைன் பண்ண முடியும். இதுதான் இன்னைக்கோட டாபிக்கு, ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ், அதோட டெஃபினிஷன் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஓகேவா, ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.